Okay, this is April 18, Tuesday, and we are in BBA section A, and we were reading Albert Camus' text, The Myth of Sisyphus. I guess there are certain things I should talk about. Can I get one book? Just उल्टो छ यसमा अगाडिको पछाडि पछाडिको अगाडि छ के गरी बनाएको ठ्याक्कै अपोजिट छ ओके one thing I like to remind understand that यो सुरुको गाह्रो एसेहरुमा मैले बढी टाइम पढाइरहेको छु शेड्युल भन्दा बढी त्यसले के गर्छ अब असर गर्छ हाम्रो शेड्युल चाहिँ डिसब्यालेन्स भइरहेछ कि अब म के गर्छु पछाडी चाहिँ इजी एसेहरु छ सिम्पल पोएमहरु छ सिम्पल एसेहरु छ त्यो दुईटा कुरा हुन सक्छ या त मैले फिटिकै नपढाउन सक्छु तपाईले आफै पढ्नु पर्ने हुन्छ या एक दिनमा दुईटा तीनटा टेक्स्ट धेरै छिटो लान सक्छु जब सजिलो च्याप्टर आउँछ नि धेरै सजिलो छ आफै पढ भन्छ मैले पढाउँदिन किनकि त्यो अनेस्ट मलाई थाहा छ तिम्रो लेभलको विद्यार्थीले एकचोटि पढ्दै बुझ्छ आफैबाट बुझ्छ मैले पढाउनु पर्दैन म नपढाउन सक्छु अथवा धेरै छिटो पढाउन सक्छु यो चाहिँ के छ तिमीलाई आफै पढ भने पनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ हुन त नेट छ गुगल छ अनेक छ हैन यु माइट अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्छौ तै पनि यहाँ मैले बढी टाइम किन दिएँ दिज आर द डिफिकल्ट टेक्स्ट्स तपाईँ उकालोमा त बिस्तारै हिँड्नुहुन्छ नि गाडी लिएर पनि तर जब 1300 आउँछ स्पिड बढ्छ अनि ओह्रालो आयो भने त झन् बढ्छ नि त यो फिलोसफी भनेको क्लाइम्बिङ अप हिल जस्तो हो कि तपाईँले आफै पढ्दाखेरि क्याच गर्न नसक्नुहुन्छ त्यही भएर मैले स्लोली गरिरहेको छु राइट ओके सो in paragraph 1 and 2 we read about the story of Sisyphus, right? So we read that there was Sisyphus, King Sisyphus had beautiful daughter Aegina, and Aegina was abducted by Jupiter le balde bhayar laidiyo छोरीलाई and then King Sisyphus was worried. He was trying to find out छोरी कहाँ गयो. So Sisyphus was very famous for one thing. What? Sisyphus knew all the secrets of the gods. Sisyphus like godहरुको secrets सबै थाहा हुन्थ्यो. So Sisyphus thought he must know मेरो छोरी कहाँ हरायो. So he went to Sisyphus and said, because you know all the secrets of the gods, my daughter is lost. So tell me, where is my daughter? Now Sisyphus knows. मलाई थाहा छ कि उसको छोरीलाई चाहिँ जुपिटरले भगाएर लिएर गयो. But Sisyphus says, okay, I will tell you where daughter is. No problem, I'll tell you. म तपाईलाई भनिदिन्छु छोरी कहाँ गयो भनेर. But एउटा कन्डिसन के भने. Now Sisyphus lived in a fort called Corinth. Sisyphus lived in a fort, citadel, that was called Corinth, the city of Corinth. And the problem with that place where Sisyphus lived was that there was no water. So people at Corinth had big difficulty bringing water from elsewhere, or there was no water. So Sisyphus says to Sisyphus the king that if you can give water to me, because Sisyphus was superior to Sisyphus. He was better god. Sisyphus was a mortal. Sisyphus is a man, and others are demigods. So he says, I will tell where daughter is, but in return, you have to give me water. And I will take that water to my city, and they will drink. So Sisyphus says, okay, tell me where my daughter is, and in return, I'll give you water. So that way,
Sisyphus brings water for his people. Now the problem is gods become very jealous of Sisyphus. Why? Because gods think that Sisyphus took something from them and gave it to men. This is a story about God versus man. Human being, let's not write man. God versus human being. So gods didn't want to give anything to human beings. And Sisyphus was a human being. So Sisyphus tricks Sisyphus and gets water. Now the gods are very angry. And these gods want to punish Sisyphus. Why do they want to punish Sisyphus? Because Sisyphus brought water from God and gave it to human beings. So how do they punish? This is how they punish. They bring Sisyphus to a place. Let's say here, we have Sisyphus now. Let's say this is Sisyphus, right? And they give him a big rock. They show a big rock. And they say that, okay, the punishment for you is that you push this rock up this mountain. And if you can bring this rock here, you are free. Your punishment is over. Now, because Sisyphus is a man, human being, Sisyphus is less powerful than God. So Sisyphus, in a sense, cannot say no to God. In another sense, Sisyphus does not want to surrender to God. God said, if you just say sorry, we will pardon you. But Sisyphus says, no, I won't say sorry to you. Then they say, okay, push the rock. Now Sisyphus, with unimaginable effort, brings the rock to the top of the mountain, right? But the problem is, the moment he brings the rock here and leaves it to take some rest, thinking that, oh, now job is done, the rock slips to the other side and it comes down to the floor. Now this moment, when the rock falls down, the rock slides down, Sisyphus is standing here. Sisyphus is standing here. And Sisyphus is thinking. He starts thinking. He starts reflecting. This is a very, very important point. This is a turning point. This is a turning point important. He reflects. What does he reflect? Sisyphus reflects about his situation. He reflects about his destiny, his situation. And he reflects that, oh, he has to push the rock. Then he says that, now he knows that he cannot be free from this punishment. Because though he is a human being, he is immortal. He doesn't die. He is though mortal, but death won't come to him. So he has to push the rock for eternity. You don't know how long. So every time he comes here, this is a very important point, because he reflects on his situation. And Sisyphus says that, okay, if I say sorry to the gods, I'll be free from this problem. But then he says, I will never say sorry to them. Why? Because Sisyphus believes that gods have done injustice to Sisyphus. Sisyphus says, I brought water for my people. I brought water for my people. I helped my people. And they are punishing me for what I did to my people. And it's my duty to help my people with water, because they didn't have water. So I did something good. Now they are punishing me. So they are bad. Gods are bad.
They're doing evil thing to me. So I should resist gods. I should stand against gods. I should rebel. So Sisyphus says, I should rebel against injustice. So for that reason, Sisyphus decides that because there is injustice, I will rebel. तिम्रो नाम के हो? श्रद्धा, तिम्रो नाम के हो? म क्यामेरा गर्छु ल। मैले यो श्रद्धा र लुनेबालाई भन्छु ल अन क्यामेरा। दोस्रो पढ। श्रद्धा र लुनेबाले क्लासमा पढाइरहँदाखेरि ध्यान नदिएको दोस्रो पटक हो। मलाई याद छ अस्तिको क्लासमा पनि यिनै दुई बहिनीहरू बोलिरहेको थिए, पाचार 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 गर्छ। त्यो गजनीमा भन्छ नि, गजनीमा एउटा डायलग छ कि त्यो बलिउड मुभीमा केटीहरूलाई गाली गर्छ अनि बोल्छ भन्दाखेरि पचार 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 भन्छ कि त्यो दुई बहिनी त्यहाँ पचार पचार गरिरहेको छ कि अरू पनि छ नि यहाँ पचार पचार गरेर तर उनीहरू बढी पचार पचार गर्यो। अब यो बढी पचार पचार गरेपछि त्यसै त दिमागमा छिर्दैन, झन् छिर्दैन। सुन्नुभयो भने केही बुझ्नु होला, सुन्नु भने पनि केही पनि बुझ्नु, राइट? सुन्ने नसुन्ने तपाईँको इच्छा हो, तर के चाहिँ नगरिदिनुहोस्, सुन्ने नसुन्ने तपाईँको इच्छा हो, तपाईँलाई फ्रिडम छ। तर के गर्नुहोस्, सुन्न मन लाग्दैन अप्सनमा दिन्छु, थुपुक्क सुत्नुहोस्, घोप्टो पर्नुहोस्, सुत्नुहोस्, तपाईँको फ्रिडम छ। बाहिर घुम्न जानुहोस्, तपाईँको फ्रिडम छ। किनकि मैले तपाईँलाई पढ भन्न मिल्दैन कि अहिले जमानामा टिचरले अहिले विद्यार्थीलाई पढ सुन ध्यान दियो भन्नु मिल्दैन, ह्युमन राइटको अगेन्स्ट हुन्छ। अब त्यो भएर के चाहिँ नगर्नुहोस्, क्लासमा पचर 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 कराएर बाँकी सुन्न खोज्ने मानिस चाहिँ नगरिदिनुहोस्। किनकि तपाईँले चाहिँ क्लासमा आएर अरूलाई डिस्टर्ब गर्नु चाहिँ पाइँदैन। तपाईँलाई इच्छा लाग्दैन बाहिर बस्नुहोस्, घुम्नुहोस्, कानमा चाहिँ गीत लाएर सुत्नुहोस्, म तपाईँलाई केही पनि भन्दैन। तपाईँलाई नपढेर मैले गाली गर्दैन, राइट? किनकि तपाईँ बच्चाहरू नपढेर गाली गर्दैन, प्राइमेरी लेभलको बच्चा हो, 10 क्लासको बच्चा हो, 11 12को बच्चा हो, ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थी हो नि त। पढ्दा के हुन्छ नपढ्दा के हुन्छ आफै बुझ्ने हो, राइट? अब हामी टिचरले गाली गरेर पढाउनु पनि गऱ्यो, ओके। So I was saying, he reflects. And while reflecting, he says that injustice was done to me, so I should stand against injustice. However, Sisyphus had another option. Imagine, but the other option was that because this punishment will never end, there was one way for Sisyphus to be out of this punishment. Okay? He could commit suicide. So listen, मर्दैन, कहिले पनि मर्दैन, अनन्त काल बाँचिरहन्छौ र अनन्त कालसम्म रक पुस गर्नुपर्ने भयो। माथि लैजाऊ, 1 वर्ष लगाएर, 1 दिन लगाएर, 2 वर्ष लगाएर तल खस्छ। अब उताबाट धकेल। यो के भइरहेछ? Let me draw a line. This is repetitive. It is repeated. It is continuously repeated. कति पटक? लाखौं पटक. कति पटक? लाखौं पटक, करोडौं पटक. There is no end. There is no end. This is repetitive. This is repetitive, futile task. The futile, why futile? Because it brings no good result to you. तिमीलाई डन्डा दिए अनि खोलामा जाऊ भने अनि दिनभरि त्यो पानीमा बगिरहेको पानीमा डन्डाले हान भने त्यो पुरा स्टामिना लगाएर दिनभरि त्यो डन्डाले पानीमा पिटिराख्यो, केही हुन्छ? पानीलाई दुख्छ, पानी रुन्छ, कराउँछ, केही हुन्छ? पानी त बगिरहन्छ नि। एक्जाम्पल दिएको, त्यो युजलेस काम हो नि। त्यो त्यस्तो पनिसमेन्ट दिँदै पागल हुन्छौ कि? किन पागल हुन्छौ? काम एउटा गरिरहेछ, घरिघरि गरिरहेछ, and it has no meaning, it has no result, it brings nothing for you, it brings nothing for you. So this task brings nothing for Sisyphus. पहाडमा ढुङ्गा लगाएर के हुन्छ? घर बनाउने हेर्नु त्यहाँ, घरमा त ढुङ्गा त्यहाँ अडिनु पर्यो नि, अडिँदैन? ल एकछिन भन्नु सब त्यसले घर बनाउँछ, घरमा त धेरै ढुङ्गा चाहियो, उसले एउटै रक बोकिरहेछ,
माथि अडिँदैन. It is useless. He has one option. He can commit suicide. Now, this is an analogy. This is an allegory. This story, this is an allegory. What is allegory? Allegory में क्या होता? There are objects that represent concepts, ideas. फिर दो रहा. Allegory में क्या होता? प्लेटो पढ़ाना सिखाया नहीं. केव क्यों एक दो रेंसो बनाए थे. Sun क्यों knowledge बनाए थे. In allegory, you have objects that stand for ideas. यहाँ पे नहीं है दोस्तों. Sisyphus, this man, object, concept के लिए होता. Modern human being. Sisyphus represents modern human being. We are Sisyphus. We are Sisyphus. Right? This is the most Sisyphus कसरी हो. अहिले पढिरहेको छु. यिनीहरूको नाम के हो? तेरो नाम के हो? लिजा. तेरो नाम के हो? उदाहरणको लागि म कसरी सिसिफस हो एज ए टिचर. एज अ टिचर म सिसिफस हो कसरी. अहिले लिजा र एलिजा म पढिरहँदाखेरि नाम त्यही हो होइन. एलिसा र लिजा मैले सुन्न सकेँ. दिव्या हो अहिले हेर्दा दिव्या. अब एलिसा र दिव्या के गरिरहेछ? मास्क लगाएर बसिरहेको छ अनि गुनु 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 बोलिरहेछ. अब मेरो टिचिङ के भयो? सिसिफसको रक भयो. मेरो टिचिङ सिसिफसको रक किन भयो भन्दा यसले किन मिनिङै राख्दैन जस्तो लाग्यो. उसले केही बुझ्दैन नि त. म पढाउनु र कुकुर भुक्ने एउटै भयो कि पानी हानेको भयो नि. अब मेरो मेरो टिचिङ के भयो त? सिसिफसको रक. सिसिफसको रक भने के हो? कुनै पनि काम जसले कुनै राम्रो फ्रुट ल्याउँदैन. द्याट्स सिसिफसको रक. तिमीले लाइफमा कुनै पनि कुरा गरिरहेछौ त्यसको अर्थै छैन. यु नो के गरेर केही हुनेवाला छैन. तर तिमीलाई अप्ठ्यारो के छ? त्यो गर्ने पनि बाध्यता छ. गर्छौ तिमीले. जस्तै एकछिनलाई फनी कुरा गरौँ न. फनी कुरा गरौँ न. तिमीलाई मन नपर्ने मान्छेसँग बिहा भयो. म फनी कुरा गर्छु र. फिटिक्कै मन नपर्ने मान्छे बिहा भयो. बिहा त भयो. अब भरे त घरै जानु पर्यो. हस्पिटल भेट त हुन्छ. अब के हुन्छ? अब त्यो एकको लागि अर्को के भयो? सिसिफसको रक भयो कि उसलाई पुस गर्नु पर्यो लाइफ लङ. इट हेज नो मिनिङ. सो वाट इज सिसिफस रक? समथिङ द्याट यु डु compulsorily, but you know that it has no meaning for you because it brings no good thing for you. कुनै पनि यस्तो टास्क, एक्टिभिटी, मान्छे, चिज, विचार जुन तिमीले क्यारी गरिरहन्छौ. जस्तै तिम्रो दिमागमा चाहिँ एउटा थट छ. कुनै थट कसैको कल्पना, कसैको मेमोरी केही छ जुन जाँदै जाँदैन. जति बिर्सो झन् बस्छ. अनि तिमीलाई के थाहा छ? यो वाहियात थट हो. वाहियात कुरा पनि थाहा छ. तिम्रो दिमागमा जे मेमोरी छ नि वाहियात पनि थाहा छ. तर यु क्यान्ट फर्गेट. अब के भयो? यो के भन्छ? आई हेभ अ सिसिफसस रक इन माई माइन्ड भन्दा मिल्छ. त्यो के भयो? त्यहाँ छ, निस्केर जाँदैन. त्यसको अर्थ केही छैन. वाहियात कुरा. इट क्रिएट्स प्रब्लम्स. इट क्रिएट्स प्रब्लम्स. सो दिस म्यान इज दिस सिसिफस इज मोडर्न म्यान as a human being. Now what is the rock? The rock के हो? The rock is the life of the modern man. The rock is the life of modern man. एउटा उदाहरण दिन्छु. म पनि टिचर. मेरो बुवाले टिचर. मैले मेरो बुवालाई टिचर भएको देखेर हुर्क्याएँ. मेरो बुवाले दिनभरिमा मुस्किलले 1 घन्टा पढाउनुहुन्थ्यो. 1 घन्टा 1.5 घन्टा विद्यार्थी आउँथे. 4-5 जना बस्थे. उहाँको स्यालेरी आउँथ्यो. उहाँको ड्युटी त्यति थियो. पढाउनु पर्ने त्यति. अब म कति घन्टा पढाउँछु?
म 16 घन्टा पढाउँछु। म बिहान 6 बजे निस्किन्छु घरबाट र बेलुका म 9 बजे पुग्छु। ठ्याक्क 16 घन्टा भयो, राइट? अब मेरो बुवाको लागि टिचिङ सिसिफसको रक थिएन, सहिले थियो नि त। 1 घन्टा पढायो, 9 घन्टा आराम गर्यो। अब मलाई के भइरहेछ, म 16 आवर पढाउँछु। किन? बाँच्नको लागि। यो कुरा बुझ्नु तिमी ड्याडीसँग गएर कुरा गर घरमा। र ड्याडीलाई के भन्नु भने, ड्याडी हजुरको लाइफ कति गाह्रो छ, हजुरलाई कमाउनु कति गाह्रो हुन्छ, सोच। अनि ड्याडीको स्टोरी सुन, अनि विल फिल कि यो ड्याडी टु इज अ सिसिफस रक। किन कि तिमी जुन पैसा माछिरहेको छौ नि, यहाँ ल्याएर तिरिरहेको छौ नि, फिर तिर्छौ नि, खाजा खान्छौ नि, तिमीलाई लागेर त्यो पैसा कहीँ बोटबाट खसिरहेछ। या फेरि तिम्रो फादरको स्टोरी सुन, त्यो पैसा कहाँ आउँछ भनेर। त्यो पैसा कमाउन के गर्नुपर्छ उहाँको स्टोरी सुन, एन्ड यु विल फिल योर प्यारेन्ट्स आर अल्सो carrying that rock of life. So modern life is complex like a rock. त्यही भएर धेरै मान्छे सुसाइड गर्छ आजकल। सुसाइड रेटले बढी छ नि पहिलाभन्दा। तिमी गुगल गर, रेट अफ सुसाइड 100 बिफोर भन, अहिले भन, दाजती थाहा पाउँछौ 100 टाइम्स बढिसकेको छ। जापानमा सबभन्दा बढी सुसाइड हुन्छ अहिले। सबैभन्दा बढी सुसाइड जापानमा हुन्छ अहिले। किन? जापानमा टिनेजहरूमाथि सक्सेसको लागि एकदमै प्रेसर हुन्छ, एकदमै प्रेसर, अनि सुसाइड बढी हुन्छ। मैले के इक्जाम्पल दिएँ, टुडे आवर लाइफ हेज बिकम टु डिफिकल्ट एन्ड यु क्यान कम्पेयर आवर लाइफ विथ द रक अफ सिसिफस। सो सिसिफसको हामी, वी, रक के हो? आवर लाइफ। यो कम्पेरेबल कसरी हुन्छ? रक इज डिफिकल्ट, लाइफ इज डिफिकल्ट। लाइफ इज बोरिङ, क्यारिङ द रक इज बोरिङ। अब त्यो रकले दिनदिनै क्यारी गरिरहेछ नि, तिमी के गर्छौ? तिमी आफ्नो बडीलाई बिहान उठाउँछौ अनि मनलाई यिनीहरूलाई धकेल्न सुरु गर्छौ, गाडीसम्म धकेल्छौ, कलेजको बस आउँछ अनि बडीलाई, रकलाई गाडीमा फाल्छौ, सिटमा गाडीले यहाँसम्म लिएर आउँछ, क्लासमा राख्छौ बडीलाई। यो रक हो। यो मन लाग्छ छैन तिमीलाई यहाँ आउन, दिवाकर सरको कुरा सुन्न मन लाग्छ छैन, सबै बोरिङ छ, कोही टिचर मन पर्दैन, केही पनि मन पर्दैन। तर बुवाले बिहान उठेन भने, बेलुका बिहान उठेन भने झापड लाउनुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, फकाउनुहुन्छ, मम्मीले उठाएर पठाउनुहुन्छ, रक रक यहाँ रक, यहाँ टुप्पोमा आएर 12 बजीसम्म बस्छ यो रक, 12:30 बजी फेरि खस्छ। कहाँ खसेर कहाँ पुग्छ? बसमा चढ्छ रक, कहाँ पुग्छ? फेरि घर पुग्छ। घर पुगेको 4-5 घन्टा 10 घन्टा भाषा भोलिबाट फेरि यहाँ आउँछ। तिमी एकचोटि हेर त, यो रक हेर त, तिम्रो लाइफको रक। होम, एलएसिएम हो, 1 वर्ष भयो, तिम्रो काम के छ? तिम्रो काम यही त, 1 वर्ष भयो, यो बाहेक के गरिरहेको तिमीले? यही हो तिमीले गर्ने, यही हो, यही हो तिमीले गरे। घरबाट एलएसिएमबाट घरबाट चाहिँ गरेर अन्त गयो भने फेरि यहाँ फोन जान्छ। कुनै दिन गोदावरी घुम्नु गयो, घुम्नु मन पर्छ, आइला घुम्नु मात्रै मनपर्छ, यसो घुम्नु गयो, यहाँ फोन जान्छ। आज आएन, घरमा ड्याडीले कुटिहाल्नुहुन्छ, मम्मीले गाली गरिहाल्नुहुन्छ, नो अप्सन। त्यही ट्र्याकमा 365 दिन × 4 वर्ष। सो योर लाइफ इज द रक अफ। अब प्रश्न आउँछ, क्वेसन आउँछ, यु माइट फिल सुसाइडल, यु माइट फिल सुसाइडल, यु माइट फिल बोरिङ, यु माइट फिल डिप्रेस्ड। अब उसले के भन्छ, कामुले के भन्छ, नो, डोन्ट फिल सुसाइडल। त्यो सल्युसन होइन, डोन्ट बी डिप्रेस। सल्युसन के हो? अन्डरस्ट्यान्ड द्याट you have decided to join BBA. अब के भन्नु पर्यो? यो मेरो डिसिजन हो BBA गर्ने, I will carry it भन्नु पर्यो क्या। अब तिमीलाई चाहिँ नाकमा नत्थी लगाएर बाँधेर ल्याएको यहाँ? प्रोबेबली होइन, त्यसलाई बाँधेर ल्याएको त होइन नि, यहाँ एलएसीमा BBA पढ्न आइजाऊ भनेर। तिमीले कहीँ देख्यौ, जानेर नजानेर, मन लाएर नलाएर, यु चोज। अब के भन्नु पर्यो? इट्स माई चोइस एन्ड आई विल क्यारी भन्यो भने सुसाइड गर्नु पर्दैन, सुसाइड थट आउँदैन, यु विल इन्जोय लाइफ।
अनि तिमीले होइन यो त रक भयो भने यु माइट एन्ड अप इन सुसाइड। यो पाठले सिकाएको के हो? सुसाइड इज नट अ सल्युसन टु ह्यान्डल कम्प्लेक्स लाइफ। इफ योर लाइफ बिकम्स रक, look at Sisyphus. Sisyphus also had the rock. Sisyphus didn't commit suicide. Why should you commit suicide? That's the point. The other point ke ho? Sisyphus was a rebellion. He was a rebel. He was a rebel. He was a rebel. He was a dissenter. He rebelled against God. There is Marxism. Karl Marx part here cha. So Sisyphus is a proletariat. Sisyphus is proletariat. And gods are, अब proletariat भएपछि को god को भयो त? Sisyphus proletariat हो भने god को हुन सक्छ? Proletariat को अपोजिट को हुन्छ? Proletariat को अपोजिट को फोर्स के हो? के दुईटा वर्ड पढेको मार्क्सियम पढ्दाखेरि अस्ति सब तिमीहरूलाई पढाउनु र पानीमा लेख्नु एउटै हुन्छ। पानीमा लेख्यो भने के हुन्छ? लेख्दै छ मेट्दै जान्छ नि। के वर्ड पढेको? bourgeois. So gods are bourgeois. Sisyphus is proletariat. The bourgeois exploits proletariat. Gods exploit human being. So this is a story of conflict between God and human being. In one sense, right? In another sense, this is a story about modern human being. Sisyphus is modern man, rock is life. Now this point, reflection is very important because it is reflection that inspires you to keep living. कहिले पनि तिमीलाई डिप्रेसन भयो, सुसाइडल थट आयो, स्याड फिल भयो, डिजेक्टेड फिल भयो भने तिमीले के गर्नुपर्छ? रिफ्लेक्सन गर्नुपर्छ भन्छ। रिफ्लेक्सन भने के? मलाई यो किन यस्तो भइरहेछ सोच्ने। सिसिफसले के गर्छ? डाँडामा बसेर रक हेर्छ अनि के भन्छ? इट वाज माई चोइस, आई मेड माई डेस्टिनी भन्छ। सो आई विल क्यारी इट। एउटा यसै छ, यो पाठ बुझ्न सजिलो पर्छ। यो सिसिफस बुझ्नलाई योसँग जोडिएको दुईवटा रिडिङ छ। इफ यु कुड डु मन लाग्यो भने एउटा छ द फ्री म्यान्स वर्सिप भन्ने, असाध्यै फेमस यसै छ बर्ट्रान्ड रसेलको द फ्री म्यान्स वर्सिप भन्ने। त्यसमा रसेलले के भन्छ भने वी क्रिएट गड आउट अफ फियर भन्छ। वी क्रिएट गड आउट अफ फियर। वी क्रिएट गड आउट अफ फियर। हामीलाई डर लाग्छ, हामी गड बनाउँछौँ कि मन्दिर जान्छौँ। जति बढी डर त्यति बढी धर्म हुन्छ नि, भाकल हुन्छ, मनोकामना जान्छौँ। अनि उसले के भन्छ? नो, डोन्ट क्रिएट गड आउट अफ फियर, अन्डरस्ट्यान्ड दैट देयर इज नो गड, वर्शिप your own destiny, worship your activities, worship yourself, and understand that you can create. You are the master of your destiny. Russell Evans. You are the master of your luck. Whatever happens in your life, whatever is happening in your life, it is not because of God. It is happening because of your choices. तिमीले यहाँ मन परेन क्लास, कोही पनि मन परेन, केही पनि मन परेन, गडले गर्दा भयो होइन। तिमीले यहाँ भराउन आएको नि त, गडले बाँधर ल्याएको थियो, गडले घरमा आएर हात समाएर घिसाउँदै ल्याएको तिमीलाई, तिमी कन्सियसली यहाँ आएको नि। अब के सोध्नु पऱ्यो? इट वाज माई चोइस, सो आई विल बियर द कन्सिक्वेन्स। त्यो भयो भने यु वोन्ट कमिट सुसाइड। जहिले पनि कुनै कामले डिप्रेसन भयो भने के सोच्ने? यो मैले लिएको निर्णय हो र आई विल क्यारी इट। और कोई क्या सोचते? Everything has an end. This will also end. Everything has an end. It will also end. Okay. बल्कि क्या बात है? This is an allegory बने. Allegory is an analogy बने. Analogy makes a comparison between two things बने. An example क्या दिए?
the man, the character, the mythological character Sisyphus can be understood as a modern human being. Athava, you can understand Sisyphus as a worker. You can understand Sisyphus as the proletariat. अभी कसरी मिल्छ? आजको वर्करले के गर्छ? तिमी बाइकको गराजमा जाऊ, बाइक बनाउनलाई सर्भिस सेन्टरमा जाऊ, निहालेर हेर। इन्जिन बनाउनेले इन्जिन बाइक केही बनाउँदैन। वास गर्नेले वास बाइक केही पनि गर्दैन। रिङ बनाउने रिङ बाइक केही पनि बनाउँदैन। त्यहाँ हेर्नु, त्यहाँ 25-30 जना मेकानिक हुन्छ, तर एउटा मेकानिकले सबै काम गर्दै गर्दैन। अलग अलग ड्युटी हुन्छ। एउटा अरू कुरा थाहा हुँदैन कि यही कोट हेर न, यो टाक हाल्ने टाके मात्रै हाल्छ कोटको सिलाउने ठाउँमा। यो पकेटवालाले पकेट बनाउँछ, आइरनवाला आइरन गर्छ। लेबर डिभिजन यसले के गर्छ? लेबर डिभिजनमा के हुन्छ? तिमीले एउटै काम दिनभरि दिनदिनै गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो मलाई हेर न, मैले 30 वर्ष भयो एउटै विषय पढाइरहेको छु। मलाई वक्का लाग्दैन? वक्का लाग्छ अनि मलाई विषय फेर्न मन लाग्छ। यसले के हुन्छ? इट क्रिएट्स बोर्डम। अब त्यो त्यही रक बोकिराख्यो भने के हो? एउटै काम गरिराख्ने। यो कहाँ हुन्छ यस्तो काम? मोडर्न फ्याक्ट्रीमा हुन्छ। तिमी युट्युबमा गएर फ्याक्ट्री एसेम्ब्ली लाइन भनेर भिडियो हेर, अनि एउटा कन्भेयर बेल्ट घुमिरहेको हुन्छ, अनि त्यो सामान घुम्छ। हरेक मान्छेले एउटै पार्ट घाँसेको हेरेको छ तिमीले? त्यो सामान सर्दै जान्छ, अनि कसैलाई त्यो ब्रेक हाल्ने ब्रेक मात्रै हाल्छ, उसले दिनभरि ब्रेक हाल्छ, अनि सामान सर्छ, अर्काले अर्को हाल्छ। याद गरेछौ? कार फ्याक्ट्रीमा, बाइक फ्याक्ट्रीमा एउटै मेकानिकले सबै सामान जोड्दैन नि। लहरै मेकानिक बसेको हुन्छ, सामान बेल्टमा सर्दै जान्छ, बाइक सर्दै जान्छ, एउटा पार्ट हाल्छ नि। कति बोरिङ हुन्छ त्यो। यसले के दुईवटा कुरा गर्छ यसले। एउटा, इट क्रिएट्स बोर्डम। सेकेन्ड, इट क्रिएट्स एलिएनेसन। द वर्कर does not feel any emotional attachment with the work. Alien feel गर्छ, and the worker might feel like committing suicide. So today's worker can be compared with Sisyphus. He is helpless. His work is a punishment. His work is a punishment, and it is a never-ending punishment. The rock is his work. A rock के हो? The work he does. दिनभरि म एसेम्बली लाइनमा काम गर्यो, भरे घर गयो, भोलिपल्ट पैसा हुँदैन, फेरि ड्युटी जानु पर्यो नि त। तिमीले त्यो लास्ट इयर वर्क भन्ने च्याप्टरमा आवर सेड्युल्स, आवर लाइफ्स पढेको याद छ? त्यहाँ उसले चाहिँ हामी यति बढी बिजी बनाउँछौँ लाइफलाई कि हामीलाई केही पनि गरे टाइम हुन्न भन्छौँ नि। हो, त्यही हो टुडेज वर्कर, राइट? अरू थप कुरा के छ सर हेरौँ है। देन लेट मी सी। यस, एउटा कन्सेप्ट, प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड द आइडिया अफ एब्सर्ड। Let me track the paragraph. In one paragraph, he talks about the idea of the absurd. Let me locate it. यो उल्टो रहेछ कि यो किताब, यताबाट यता रहेछ नि त। यो कसरी बनाएको यो बुक? जस्ट उल्टो छ। ओके, यस, कम टु प्याराग्राफ 8 इफ यु हेभ द बुक। तपाईँसँग बुक छ भने कम टु प्याराग्राफ 8। One does not discover the absurd without being tempted to write a manual of happiness. What by such narrow ways? There is but one word, however. Happiness and the absurd are two sons of the same earth. They are inescapable. It would be a mistake to say that happiness necessarily springs from the absurd discovery. It happens as well that the feeling of the absurd springs from happiness. I conclude that all is well. 3 edit हेरेछ?
3 इडियट भन्ने मुभी हेरेको छ कसैले? छैन। त्यहाँबाट एकदम फेमस यो रिफ्रेन आउँछ घरिघरि, अल इज वेल भन्छ घरिघरि, अल इज वेल। यो फर्मुला लाइफलाई जिउने फर्मुला के, जे भए पनि के भनिरहने, अल इज वेल। पैसा हरायो, अल इज वेल। फेल भयो, अल इज वेल। बिरामी भयो, दिस एटिच्युड, वाट एटिच्युड? अल इज वेल एटिच्युड। अब एब्सर्ड के हो? जस्तो सुकै अड हुँदा पनि अल इज वेल भन्न सक्यो भने द्याट इज एब्सर्ड, इज इन्जोइङ लाइफ amid difficulties. Absurd is when rationality does not work. Absurd is when your beliefs fail. Absurd is when there is doubt. Absurd is when there is uncertainty. Absurd is when logic does not work. Rationality does not work. Absurd भनेको के हो? तिम्रो लाइफमा यस्तो घटनाहरू हुन्छ जे चाहिँ बुझ्दै बुझ्दैन किन भइरहेछ, लजिकै छैन कि भइरहेछ, किन भयो थाहै हुँदैन। यु हेभ नो रिजन के, तिमी सोध्छौ, यु फाइन्ड नो रिजन। अब के गर्नु पऱ्यो? लिभ विथ इट, एक्सेप्ट एन्ड लिभ विथ इट। जस्तै अब यो रक बोकिरहँदाखेरि वाइ एम आई क्यारिङ दिस रक भन्ने लजिक छ त? गडले के गर्यो थाहा छ? किन यस्तो पनिसमेन्ट दिएको? पनिसमेन्ट त अरू पनि हुन्थ्यो नि, यही पनिसमेन्ट किन? Gods wanted to give the most dangerous punishment to Sisyphus. Gods wanted to give the most dangerous punishment, and gods thought that there is no better punishment than a futile work. There is no better punishment than futile task. अर्थ बिनाको काम लगाउनु भन्दा खतरा पनिसमेन्ट केही पनि हुँदैन। तिमीलाई दिनभरि पानीमा डन्डाले हान भन्यो भने तिमी पागल हुन्छौ नि, एक दिन त हान्छौ, भोलिपल्ट के भने भन्छौ? किन? अब के भयो त? बिटिङ वाटर विथ द स्टिक इन द रिभर ब्रिङ्स नो फ्रुट नो रिजल्ट, इट इज फ्युटाइल। अब तिमी यस्तो काममा तिमीलाई लगाइदियो भने तिमीलाई टर्चर बढी हुन्छ। के हुन्छ? टर्चर। र गडको उद्देश्य के थियो? टर्चर दिनु सिसिफसलाई। सो दे चोज दिस एब्सर्ड वर्क। अर्को कुरा, टुडेज लाइफ इज एब्सर्ड। टुडेज लाइफ इज एब्सर्ड। आवर लाइफ इज एब्सर्ड बिकज नो लजिक वर्क्स, नो रेसनालिटी वर्क्स. Things are unpredictable. Events are unpredictable. But the point is, you have to find happiness in that absurde. You have to find happiness in that kina, because you chose to. जस्तै सुन त, एउटा अर्को स्टोरी बताउँछु। मैले अहिले भनिनँ, सिसिफस मर्यो, कालाएर मर्यो। मरेपछि अन्डरवर्ल्डमा गयो, हेडमा, आत्मा। अनि सिसिफसलाई केही समयलाई अर्थमा आउन मन लाग्यो कि भएछ के भने, नमर्दै मर्ने बेलामा सिसिफसले वाइफलाई के भन्यो भने, मैले तिमीलाई माया गरिनँ, त्यही भएर डार्लिङ के गरेर भन्दा म मरेपछि मेरो बडीलाई सद्गत नगर्नु, चोकमा लगेर फाल्दैन भनेर सिसिफसले भन्यो वाइफलाई। उसले गर्न खोजेको के, मेरो वाइफले मलाई साँच्चीकै माया गर्छ कि हेर्न खोजेर कि साँच्चीकै माया गऱ्यो भने त त्यो गर्दैन नि। मऱ्यो, त्यो भनेर मऱ्यो। के भनेर मऱ्यो? म मरेपछि मेरो डेड बडीलाई के गर्ने रे, चोकमा लगेर फालिदिनु भनेर मऱ्यो कि। उसको वाइफले मरेपछि उसको बडीलाई साँच्चीकै लगेर फालिदियो चोकमा। अब हेडमा आत्माले देख्यो मेरो बडी त चोकमा छ, अनि सिसिफसलाई रिस उठ्यो वाइफसँग, र उसले गडलाई भन्यो मेरो वाइफले मेरो बडी त्यहाँ फालिदियो, मलाई क्रियाकर्म पिण्ड पानी केही पनि दिएन, मलाई मुक्ति पाउँदै मैले वाइफलाई चाहिँ पनिस गर्नु पर्यो, मलाई 1-2 दिनलाई अर्थमा पठाइदिनु भनेर गडलाई भन्यो।
अनि गडले चाहिँ ल ठिकै छ नि त भनिहाल्यो, गएर आउनु भन्यो, म आइहाल्छु भन्यो। अनि गडले सिसिफसलाई 2 दिनलाई पठायो कि फर इक्जाम्पल, आयो अर्थमा आएको त सन देख्यो, मुन देख्यो, क्रप देख्यो, नेचर देख्यो, अर्थ यति ब्युटिफुल रहेछ, सिसिफसलाई जानै मन लागेन कि तल। टाइम गयो, डेट एक्सपायर, गइसक्यो, फर्किने बोलायो सुन्दैन, वार्निङ दिए पनि आएन। अनि गडले चाहिँ अर्को मान्छे पठायो, त्यसलाई जा कलर समातेर घिसारले भएर पठायो। आयो दूत गडको, अनि सिसिफसले च्याप्प समातेर घिसार्दै लिएर गयो। अनि लगाएपछि झ्याप्प भयो पछि ल अब यो रक बोक भनेर पैसा पनि दियो कि। अब सिसिफसले के भन्छ भने मैले पृथ्वीमा बस्ने डिसिजन नलिएको भए रक ढकल्नु पर्ने थिएन। आई एम पुशिङ दिस रक बिकज आई डिसाइडेड टु लिभ अन दिस अर्थ, नट इन हेभन। म देवताले भने जस्तै माथि गएर बस्या भए मलाई पनि हुन्थेन नि त, बट आई चोज टु लिभ अन दिस अर्थ। सिसिफस सफर्स बिकज ही चोज लाइफ। Sisyphus suffers because he chose life. अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो, if you are suffering के भन्नु पर्यो, I am suffering because I chose life, but I will live my life because it's my choice. तिमी यो कलेज फिटिकै किन मन परेन, कलेजै मन परेन, मान्छे मन परेन, दिवासै मन परेन, केही मन पर्दैन, के भन्नु पर्यो, नो I will stay 4 years, I'll complete BBA because it was my choice. It was my choice. Sisyphus ke bhancha, I'll carry the rock. I'll carry the rock because challenging gods was my choice. Disobeying gods was my choice. Rebelling against gods was my choice. I chose to rebel. I chose to disobey. Disobedience, rebellion against injustice is essence of humanity. यसको अर्थ के हो, तिमीले अन्यायको विरोध गर्दैन भने यु आर नट अ ह्युमन बिइङ। सिसिफसको एउटा क्वालिटी छ जुन तिमीमा हुनुपर्छ। वाट क्यान यु लर्न फ्रम सिसिफस? यु क्यान लर्न वान इम्पोर्टेन्ट थिङ फ्रम सिसिफस, के stand against injustice. Stand against injustice. सिसिफसले रक किन बोक्नु परेको? Because he spoke against the injustice done by God. उसले के गरेको थियो? ईश्वरसँग पानी माग्यो, ल्याएर आफ्नो मान्छेले खुवायो पानी, त्यही बापत त सजाय पाएको हो। उसले गल्ती गरेको त होइन नि, गल्ती नगरिकन पनिस गर्यो भने जस्टिस इन्जस्टिस के भयो? इन्जस्टिस। यो पाठले के सिकायो? तिमीलाई कसैले इन्जस्टिस गर्छ भने स्ट्यान्ड अगेन्स्ट इट, स्पिक अगेन्स्ट इट। सो वान थिङ वी क्यान लर्न फ्रम सिसिफस इज always oppose injustice. Whatever consequences, भले रकै बोक्नु परोस्, but oppose it. Do not surrender to gods. Do not surrender to power. Do not surrender to bourgeois. Do not surrender to injustice. Stand against it and live fighting. So Sisyphus, I'll say, is the best example of a revolutionary. क्रान्तिकारीको बेस्ट एक्जाम्पल को? सिसिफस। अन्यायको विरुद्ध रक पुश गर्छ तर सरेन्डर चाहिँ, ऊ कसरी खुसी हुन्छ, ऊ कसरी बाँच्छ? उसले भन्छ आई चोज टु अपोज इन्जस्टिस, इट वाज माई चोइस, एन्ड आई एम अ ह्युमन बिइङ बिकज आई स्ट्यान्ड अगेन्स्ट इन्जस्टिस। मैले तपाईँलाई के भने, यु आर नट अ ह्युमन बिइङ if you can't challenge against injustice. तपाईँ मान्छे होइन। के भएन भने अन्यायका विरुद्ध बोल्ने आँट छैन भने ती मानिसहरू जो गलत कुराको विरुद्ध बोल्दैनन्, चुप लागेर सहेर सोच्छन्, they are not
भगवान् रसले के भन्छ लिङ्क छ के भन्छ रसले 1999 commencement speech भन्ने एउटा स्पिचहरू छ दिउँसो पढ्नु जब 3 पेजको छ हेरेको स्पिच अनि मैले छोडिहालेँ क्लास 1999 कमेन्समेन्ट स्पिचमा के भन्छ भने if you do not stand against injustice you are not able thank you गाह्रो छ पढ्ने यस्ता